तक जाना पिया, कोई डर नहीं। मैं बोलन लगी चल महंगा जी, बिजली महंगी है, मैं तुहानूं दस्सी जांदी भी इहदा बहुत वड्डे लैवल ते काम कर लिया इन्हां ने। ये नत्थ तुसीं पा सकदे, होर कोई नहीं, सारी पावर तुहाडे हत्थ। हारदे नहीं हुंदे शेर बहादुर, कौम दे जुल्म सहारदे नहीं हुंदे। भगत सिंह सराभा जान देश तो बाहर गया सी, हो केड़ा साडा सूरमा जुल्म दे अगे हार गया सी। रीस कीने कर लेनी है साडे किरदारां दी, इट नाल इट खड़का देआंगे जालम सरकारां दी। नंगल के करीबी सवां नदी विच पिंड सेंसोवाल विखे इलाका संघर्ष कमेटी वालों माइनिंग के खिलाफ लगातार पिछले कई दिनों तो धरना लगा के रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी के चलते हुए अज आम आदमी पार्टी तो अनमोल गगन मान नंगल की सवां नदी विखे माइनिंग के हालात वेखण पहुंची। इलाके विच हो रही माइनिंग नूं वेख के उसने मौजूदा सरकार नूं कड़े हत्थी लिया। माइनिंग नूं लैके उन्होंने खुल के बोलते हुए कहा कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 साल पहले एक हैलीकॉप्टर तो जाते समय माइनिंग दी कुछ तस्वीरां शेयर कीतियां सन, जिस तो बाद भी माइनिंग अजे तक नहीं रुक सकी है। उत्थे इलाके विच इस तरह की माइनिंग नूं वेखदे होए उन्होंने चिंता व्यक्त की है ते नाल ही उन्होंने तेलंगाना प्रदेश की उदाहरण दिंदे होए कहा कि तेलंगाना दे विच एक नदी तो ही सरकार द्वारा 1800 करोड़ का प्रॉफिट लिया जा रहा है। उत्थे ही जे असीं पंजाब सरकार की गल करिए तो पंजाब सरकार वालों 4 दरियावां मात्र 130 करोड़ रुपया ही इकट्ठा किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार की मिली भुगत के नाल ही इस तरह माइनिंग इलाके दे विच चल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के मंत्री भी ये गल मानते हैं कि माइनिंग ते ठल पाउण दे विच सरकार सफल रही है। माइनिंग के खिलाफ इलाका संघर्ष कमेटी जो कि पिछले कई दिनों तो धरने ते बैठी है, उन्होंने नाल हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि वो हर तरह माइनिंग के खिलाफ उन्होंने नाल खड़े रहणगे। आओ सुनते हैं इस दौरे उत्ते आए हुए अनमोल गगन ने मीडिया सामने की बोलिया। कदे हारदे नहीं हुंदे शेर बहादुर, कौम दे जुल्म सहारदे नहीं हुंदे। भगत सिंह सराभा जान देश तो बाहर गया सी, हो केड़ा साडा सूरमा जुल्म दे अगे हार गया सी। रीस कीने कर लेनी है साडे किरदारां दी, इट नाल इट खड़का देआंगे जालम सरकारां दी। इट नाल इट खड़का देआंगे जालम सरकारां दी। देखो पहला तो हिम्मत करके जिहड़ा मीडिया आ साडे पंजाब दा, मैं धन्नवाद करदी हां सारिआं दा। दूसरे नंबर उत्ते मैनूं लगदा भी ये ऐसी दास्तां जिहदे उत्ते जिहड़ियां सत्ताधारी पार्टियां ने जिस मुद्दे उत्ते सुत्तियां पईयां ने, बोलना नहीं चाहुंदियां। किड्डी वड्डी एक दर्दनाक ये चीज़ है कि साडियां नदियां दा सवा नदी ये सतलुज चों आ रही आ, दरियावां दा बुरा हाल हो चुक्या, नदियां दा बुरा हाल हो चुक्या, पिंड वाले परेशान ने, घर हड़ गए ने, मज्जां गावां इहदे विच हड़ रहीआं ने। क्योंकि जिहड़ी लीगल माइनिंग आ उहदे विच तुसीं सिर्फ 10 फुट पट सकदे हो माइनिंग करन दे लई। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ नहीं तो 80-90 फुट पट्टिया पिया, 100 फुट के तकरीबन जो पिंड वाले पिंड वासी ने ये कोई पार्टी के बंदे नहीं आ, ये आम लोग ने इस पिंड के जेडे खड़े ने। इत्थे धरना लाया होया इलाका संघर्ष कमेटी ने, उहदे मैंबर सारे खड़े ने ते इन्हां दे बुलाउण उत्ते असीं आए आ। ते ये चीज़ देख के एक जिहड़ी कह लो ये जिन्ना 11 किलोमीटर का एरिया इत्थे ये सैंक्शन ही नहीं होया गवर्नमेंट वालों किसी को कोई ठेकेदारी नहीं दी हुई। तो एडियां एडियां खड्डां पट्टियां पईयां। 1 मिनट साइड होयो वीर, 1 मिनट मीडिया प्लीज़ उधर करो। मैं पंजाब दे प्रशासन तो पंजाब दीयां सरकारां तो ये पूछना चाहुंदी आ भी जे तां एक किसान दे खेत नूं पराली नूं अग लगी होवे जी तां तुसीं सैटेलाइट राहीं एक फोटो खिंच के किसान दे घरे भेज दिओ भी पराली नूं अग लगी है जी जुर्माना दिओ। इत्थे कोई सैटेलाइट नहीं काम करदा। सैकड़े ट्रक सड़कां ते गुजरदे ने, रात नूं दिवाली वांगू जांदे ने। इत्थे कोई किसान आउंदा ते कुੱਟਮਾਰ करके भजाया जांदा। कोई पत्रकार वीर आ जावे उहनूं सिक्योरिटी लैके आउणा पैंदा क्योंकि गुंडागर्दी शरेआम हुंदी है।
कि इत्थे ਜਿਹੜੀ ਆ इलीगल माइनिंग हो रही एडी एडियां खड्डां पट्टियां पईयां ताजियां पट्टियां होईयां ने पिंड वाले गवाह ने साडे कोले बयान देण वाले बंदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सैटेलाइट राही दिखदे नहीं ਤੁਹਾਡੇ प्रशासनिक बंदे इत्थों दे SSP साहब DC साहब की ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल नहीं दिख रहा कि इत्थे 11 किलोमीटर एरिया पट के सिरे लाया पिया ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ पंजाब दी ਜਿਹੜੀ कह लो तुसी आस पास दा जिन्ने खेत ने वो बंजर हो गया क्योंकि जिहड़ा जमीनां दा पानी है वो थल्ले चला गया पानी आके इत्थे खड़दा ठीक है जिहड़ा क्रैशरां दे विच रेते नूं जदों ये बजरी रेते नूं अड्ड करदे जिन्ना पानी उत्थे वरतदे ने आस पास दीयां जमीनां बंजर हो गईयां ये कौन ने ठेकेदार तुसी अज तो 3 साल पहला कैप्टन साहब राही लंघे उन्होंने एक फोटो खिंची कि देखो हले असी तो नत्थ पा लई आ पर हले भी क्रैशर चल रहे ने उन्होंने कहण उत्ते बड़े SSP उन्होंने फिर कहण उत्ते उन्होंने कहा भी प्रशासन च हलजुल हुई भज्जे होए हुण की इलीगल माइनिंग बंद करन दे उन्ना टाइम पंजाब दा मुख मंत्री हैलीकाप्टर ते नहीं चढ़दा उन्ना टाइम सुत्ता होया प्रशासन जागदा नहीं थोड़े उस दिन एक ट्वीट करन दे नाल कि इलीगल माइनिंग कैप्टन साहब बंद हो गई इत्थे लोग मर रहे ने जे कोई पिंड वाले ये कहंदे आ कि साडा पिंड खराब ना करो साडे खूबसूरत दरियावां नूं खराब ना करो साडे इत्थे इलीगल माइनिंग करके तुसीं साडीआं जमीनां बंजर कर रहे हो ट्यूबवैलां दा पानी थल्ले गया जानवर डिग के मर रहे ने रातां नूं इत्थे आवाज़ां इन्नियां आउंदियां कि लोकां दा इत्थे जिउणा दुश्वार आ ते जिन्नियां लोकल पिंड दीयां सड़कां ने इन्ने इत्थे टिप्पर ट्रक इन्ना कुछ इत्थे भारी मशीनां JCB तो ला पोक लाइनां इहो जिहियां चलदियां ने कि लोकां दीयां जिहड़ियां सड़कां ओह टुट गईयां इहदा जिम्मेवार कौन आ कि थानू रत्ता ही दर्द नहीं भी मेरा पंजाब आ भी मैनू ये लोग रोज़ जेब चों पैसा टैक्स दिंदे ने सरकार नू 2 लाख करोड़ तो उपर तुसीं करजा चढ़ाता मैं तुहानू एक होर जानकारी दिंदी हां कि पंजाब दे विच कैप्टन साहब शायद तुहानू पता नहीं होना क्योंकि उत्थे मोती महल च बह के लोगों के दर्द ने जिहड़े महसूस नहीं हुंदे मुख मंत्री तो तुहानू तां ही बनाया सी भी लोगों के दुख दर्द पंजाब नू विकास दे राह ते तुसीं पाओ 1000 तो उपर क्रैशर ने पंजाब दे विच जिथे हर रोज़ 50,000 बजरी का ट्रक निकलदा 50 एक बजरी के ट्रक चों 3 रेते के ट्रक निकलते यदा मतलब 1.5 लाख रेते का ट्रक निकलता तो एक ट्रक उत्ते 4,000 रुपया गुंडा टैक्स लगता 4,000 नूं गुणा करो 1.5 लाख ना एक दिन का 60 करोड़ का टैक्स आ तुसी उस तो बाद 60 करोड़ नूं 60 नूं गुणा करो 30 नाल 1800 करोड़ रुपया महीने का गुंडा टैक्स 1800 नूं गुणा करो 12 नाल एक साल विच 21,600 करोड़ का गुंडा टैक्स जा रहा तुसी 2 लाख करोड़ रुपया इत्थे करजा चढ़ाता पंजाब उत्ते इन्ना पैसा पंजाब दी हर चीज़ उत्ते आ हर चीज़ दे विच पंजाब च खजाना ही खजाना पिया गुंडा टैक्स वाले इन्ने लई जांदे जे तुसी लीगली तेलंगाना दे इन्हां ने मॉडल लाउण दी कोशिश कीती तो 3-4 साल बाद देयर ओन मिनिस्टर सरदार नवजोत सिंह वाज क्वेश्चनिंग दैट आवर गवर्नमेंट इज अनेबल टू कर्व इलीगल माइनिंग तुहाडे अपने मिनिस्टर कह रहे हैं कि साडी सरकार असफल आ इलीगल माइनिंग नूं कंट्रोल करन दे विच तुहाडे 30 MLA नूं जिहड़ी सब कमेटी बनाई सी डिविजनल कमेटी उन्हें कहता भी 30 MLA कांग्रेस दे विच आ रहे ने तुहाडे अपने इत्थे दे जिहड़े साडे विधायक ने KP राणा जी उन्होंने जदों अकालियां दी सरकार सी ते कांग्रेस सरकार बनने वाली सी एक बयान दिता कि सरकारां दी मर्जी तो पत्ता नहीं हिलदा सर मैनूं ये दसो भी उदों तुसीं इदां भाषण दिता जिद्दां बहुत वड्डा क्रांतिकारी बंदा है जदों तुहाडी गवर्नमेंट आ गई है कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो मैनूं ये दसो भी पत्ता हिलना तो दूर की गल आ इत्थे क्रैशरां दा लोकां दीयां ज़मीनां बंजर करन दा जिहड़ा दौर आ वो वध गया इत्थे माइनिंग इलीगल माइनिंग वध गई कि तुसीं एक दूजे उत्ते लानतां पाउण जोगे हो तुहाडीआं गल्लां दे विच बंदा एड्डी बेईमानी करन तो ज़्यादा तो बंदे नूं अपनी मौत नूं गल लाना मंजूर करना चाहिए जे मैनू बाई जी पूरी कंप्लीट करन दो गल जे तुसी गल कीती 3-4 साल पहला तेलंगाना जाके उत्थे सारा देख के आए कि मॉडल उत्थे की चल रहा उत्थे बाई जी जे आप गोदावरी एक गोदावरी नदी है उन्होंने कोल एक गोदावरी नदी तो 1400 करोड़ एक साल का कमाउंदे आ एक गोदावरी नदी ये उही तेलंगाना जिहड़ा 2014 आंध्रा प्रदेश तो अलग हो गया सी ते 2018-19 तक जांदे इन्होंने 1400 करोड़ का व्यापार किया मैनू ये दसो उन्हां दी एक नदी वो साल का 1800 करोड़ कढ़ रहे आ जदों तो असीं इत्थे बादलों का राज उदों जिहड़ा मुनाफा हुंदा सी
4 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਘੱਗਰ, 4 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ? 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਦੀ ਚੋਂ 1400 ਕਰੋੜ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਕਿੰਨਾ 2000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਨਦੀਆਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ 21600 ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 21600 ਕਰੋੜ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਮਾਡਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੁੱਕ ਉਹ ਜੀ ਕੁੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ 950 ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ 1400 ਕਰੋੜ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? 130 ਕਰੋੜ। 4 ਦਰਿਆ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਉਪਜਾਊ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਿੱਟਾ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 130 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਪ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨਾ ਡੀਸੀ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਜ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਚਾਹਣ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੰਡਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਭੇਜਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨੀਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇਸੀਬੀ 10 ਫੁੱਟ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਨਾ ਖੁਦਵਾਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ, ਟਿੱਪਰ ਚਲਾਉਣ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਓ, ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੇਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਰੱਖੋ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 10 ਖੱਡਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੇਤਾ ਕਢਵਾਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ? ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਾ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਘਰੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੱਕ ਭੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਥੇ ਆ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਲੀਗਲ 100 ਫੁੱਟ ਪੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾਓ 24 ਘੰਟੇ, ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਨੀਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੱਲੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਥੱਲੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਰਪਟ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਨੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਬੀਰ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਬੀਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਂਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕੌਮ ਉੱਤੇ? ਇਸ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਆਬਰੂ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਟੇਰੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਹੁਣ ਉੱਠੀ ਆ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। 3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਭਰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੱਠੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭੱਠੇ ਵਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ 21,600 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਿਆ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੁਲ ਵੇਖ ਲਓ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਧਰ ਪੁਲ ਵਨੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੇ, ਪੁਲ ਦੇ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖਾਨ ਪੱਟਣੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਾਚ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੋਂ
ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਡੇਲੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਡੇਲੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੀਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਐਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂਗਾ। ਆਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰੇਤਾ ਭਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੀਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ GPS ਲਵਾ ਦਿਓ, GPS ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, GPS ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਇਹ GPS ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੈਂਡ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਊ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ DC ਜਾਂ SSP ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, SSP ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੰਟੋ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗੀ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਹ ਠੱਲ ਪਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਸਵਾ ਨਦੀ ਆ, 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਬੂਤ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ SSP, ਇਲਾਕੇ ਦੇ DC, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੋਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਉੱਠੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, 3 ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ 2 ਭਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। 5 ਦਿਨ ਪਿਛਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।